ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ۔ حاکم علی دل پاک فوج سے اظہار یکجہتی، یوسی کیٹل کالونی میں عوامی ریلی اور تشکری مہم کا انعقاد۔ پاکستان کی سلامتی اور عالمی سطح پر ملک کے وقار کو بلند کرنے پر شہریوں کی جانب سے پاک فوج اور عسکری قیادت کے حق میں اظہار تشکر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں یوسی کیٹل کالونی میں ایک بڑی اظہار یکجہتی ریلی اور جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عمائدین، سماجی شخصیات اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں رسول خان سواتی وڈیرہ، محمد صدیق حمایتی عرف بھائی جان، یوسی چیئرمین جاوید اقبال کاکو، جاوید قریشی، ساجد ٹالانی، الطاف حمایتی، محمد بلال ٹالانی، حاجی دلمراد حمایتی، محمد وقاص تنولی، دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ شرکا نے پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ویڈیو بیانات میں کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے ان کے جان و مال حاضر ہیں اور انہیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دشمن عناصر کی کسی بھی منفی مہم کا بھرپور جواب دیا جائے گا، کیونکہ عزت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تقریب کے دوران مختلف مقامات پہ خصوصی پینوفلیکس اور بینرز بھی آویزاں کیے گئے، جن پہ پاکستان پائند آباد، پاک افواج زندہ باد جیسے نعرے درج تھے۔ بینرز میں پاک فوج کی حالیہ کامیابیوں، عالمی امن کے قیادت میں کردار اور ممکنہ جنگی خطرات کو ٹالنے کی کوشش کو سراہا گیا۔ تقریب کا آغاز علامہ مولانا قاری عبدالرشید گولڑوی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ اس خصوصی موقع پہ شرکا نے تھانہ سکھن کے SHO خالد میمن کی ٹیم کی جانب سے بہترین سیکیورٹی انتظامات پہ شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ مہم سماجی عوامی شخصیات جاوید قریشی، ساجد ٹالانی، الطاف حمایتی کی جانب سے شروع کی گئی، جن کا کہنا ہے کہ پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ملک کی سلامتی استحکام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اختتام پہ یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان ایک مضبوط اور پرامن ملک کے طور پہ دنیا میں اپنا مقام بنا رہا ہے، قوم متحد ہو کے اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ حمایتی نیوز آج پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے۔ الطاف حمایتی کی سرپرستی کے اندر یوسی چیئرمین جاوید کاکو اقبال صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے، زیادہ اس سے رائے لیتے ہیں جو آج پاک فوج کے حق میں جو ریلی نکالی جا رہی ہے اس کے حوالے سے۔ وعلیکم السلام سر، کیا کہو گے آج پاک فوج کے حق میں جو ریلی نکالی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم دل بھائی، پاک فوج کے حق میں ہم جتنا بھی اچھا کھیلیں وہ سب کم ہے۔ بات یہ ہے کہ آج جو ہم پرامن طریقے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، چاہے دن ہو رات ہو، پرسکون امن والی زندگی، سب سے بڑی چیز ہے امن۔ تو الحمدللہ پاکستان پرامن ملک ہے۔ آپ نے دیکھا اتنی جنگوں کے باوجود بھی یہ اللہ کی مدد اور پاک فوج کا جو ہمارا جذبہ ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک میسیج دے دیا کہ پاکستان پاکستان ہے اور پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج ہے۔ الحمدللہ آج جو جنگ رکی ہے، جو پوری دنیا اس سے متاثر تھی، آج اس پاک فوج نے اس جنگ کو روکا ہے۔ عاصم منیر اللہ پاک نے اس پوری دنیا کے لیے ایک کوہ نور ہیرے کی طرح اس کو تراش کے سامنے لایا ہے، اور میں پاک فوج کے لیے میرا جذبہ یہ کہ انشاءاللہ العزیز جب ہماری فوج ہمیں اعلان کرے گی کہ ہم عوام اور پاک فوج انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور ہم عوام فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ آج جو ان کو فتح ملی اور انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، یہ تمام دنیا کے لیے ایک میسیج ہے کہ واقعی میں پاکستان کسی جنگ کو رکا بھی سکتا ہے، اور پاک فوج کے شانہ بشانہ پوری پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد۔ حاجی اچھا ادھر آئیے، ہمارے ساتھ حاجی دلمراد حمایتی صاحب بھی موجود ہے۔ آج پاک فوج کے بارے میں اس سے بھی رائے لیتے ہیں تو اس کا کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم بھائی، آپ کی مہربانی، آپ ہر پروگرام میں ہم سب کے ساتھ رہتے ہو۔ آج جو یہ ریلی ہم نکال رہے ہیں، یا جو یہ ارجنٹ ایک کال کے اوپر ہم پہنچے ہیں، ہم پاکستان آرمی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو آج دنیا میں امن کے سفیر کہلاتے ہیں، دنیا کو دکھایا کہ ہم جو ہیں امن کے سفیر بھی ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں للکارا بھی تو اس کو بھی گھنٹوں میں دکھایا کہ ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، اور اس کے لڑکے بھی دکھایا کہ جنگ بھی کیسے ہوتی ہے۔ ہم امن کے سفیر بھی ہیں، اور جو ہمیں للکارے گا تو ہم اسے بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیسے لڑتے ہیں۔ ہماری فوج پہ، ہماری ISI پہ ہمیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہمارے عظیم سپوت عظیم
अपनी क़यादत के लिए दुआ गो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तिलावत कुरान की बरकत से, हम सब के आने की बरकत से पाक फ़ौज की मदद और नुसरत फरमाए और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरकत रहमत अता फरमाए। दुआ खैर आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। अपने हबीब के तवस्सुत से इस काविश को, कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अलहाज दिल मुराद हिमैती साहब को, हमारे मोहसिन व मुरब्बी अलहाज भाई मोहम्मद सिद्दीक हिमैती साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे यूसी के चेयरमैन साहब को, पीएस के चेयरमैन साहब को और तमाम साथियों को, किबला डॉक्टर साहब को, तमाम को रहमत बरकत अता फरमा। हमारे मुल्क को मिल्लत की खैर फरमा, हमारे इलाके की खैर फरमा, हमारे जवानों की खैर फरमा, पाक आर्मी की खैर फरमा, सूबा सिंध की पुलिस की खैर फरमा। बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। आजा भाई। मोबाइल नीचे करना। हेलो आना कैमरे के मुल्कों में काम हुआ गया है। इंशाअल्लाह हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो काम किया है, वो काम किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। और इंशाअल्लाह आसिम मुनीर साहब के लिए हम आज इस रैली में आए और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले आज पाक फौज के हक़ में यहाँ जी बिल्कुल हमारे साथ सिद्दीक भाईजान भी मौजूद है। सरपरस्त आला हिमायती, एक लक़ब गोट हिमायती गोट का है और वो हमारे साथ मौजूद है। आज जो पाक फ़ौज के हक़ में जहाँ रैली निकाली जा रही है, इनकी सरपरस्ती के अंदर राजा राय उससे लेते हैं। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पाक फ़ौज के हवाले से आज रैली निकल रही है, जो उन्होंने बहुत बड़ा, हमारे फ़ौज ने और हमारे मुल्क ने बहुत बड़ा काम किया है, बेहतरीन, कि एक जंग को रुकवाया है और उसमें मेन किरदार अदा किया है। तो ये सबूत देता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अमन का मुल्क है और अमन और अमान का मुल्क है। इस हवाले से आज ये रैली है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा इसमें काम है, तो उस हवाले से आज ये रैली है। सिद्दीक भाईजान, हमारे मुखालिफ मुल्क जो हैं, जो हमारे के खिलाफ पाकिस्तान के बातें करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनकी अब गलत फहमियाँ हैं और गलत सोच है, और अब तो दुनिया खुद कहेगी कि हमारा मुल्क अमन वाला मुल्क है और अमन चाहता है, और अमन का उसने एक मेन पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि हम अमन परस्त लोग हैं और हम अमन चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तानी अवाम को अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पे फख्र है। आज पूरी दुनिया को सैयद आसिम मुनीर और उसकी टीम, पूरी आर्मी ने दिखाया कि हम अमन के सफीर भी हैं। हम जो है साहसी किरदार अदा करके पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। अगर हमें कोई भी ललकारेगा तो उसको बताएंगे कि हम आपको एक दफा एक ने थोड़ा भी ललकारने की कोशिश की तो चंद घंटों में हमारे फील्ड मार्शल ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसके सलवारें जो है वो भी गीली हो गई। चंद घंटों में उसको बताया कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आर्मी दुनिया लेवल पे मशहूर है और अपनी ताकत से अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी है कि हम पाकिस्तानी जवान दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अमन के सफीर भी हैं
पाक हमें ताहयात इस आसम फील्ड मार्शल आसम मुनीर को हम पूरे मिल्लत इस्लामिया पे इसका साया कायम और दायम रखे। अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे। ये वो शख्स है जिसने अमेरिका में बैठ के ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मेरी आंख से देखेगा तो मैं आधी दुनिया को धुआं में भी बदल सकता हूँ, और मैं अमन का सफ़ीर भी हूँ। मैं लड़ना नहीं चाहता। अगर कोई ये जुर्रत करके दिखाने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसका ऐसा हशर करूँगा कि उसको भी दुनिया देखेगी। आज दुनिया के 1000 चैनल पे पाकिस्तान पाकिस्तान लगा हुआ है। पूरी दुनिया परेशान है पाकिस्तान पाकिस्तान के नाम से, और हमारा समझे देख सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर देखे हम पाकिस्तान आज भी जो हम सुकून से पाकिस्तानी सो रहे हैं, पाकिस्तानी घूम रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो सुकून की नींदें कर रही है, तो इस आर्मी, इस ISI, इस फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की वजह से। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। जिए पाकिस्तान आर्मी, जिए पाकिस्तान अस्करी फोर्स जिंदाबाद। फीमा सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्ल मक़दूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नारे तकबीर। पाकिस्तान, पाक फौज, पाक पुलिस बेहमदी ताला आज एक मरतबा फिर कैटल कॉलोनी की जवान क़यादत ने, भाई जावेद इकबाल काकू साहब की क़यादत में, भाई रसूल ख़ान की माहियत में, अलहाज दिल मुराद हिमैती साहब की शफ़क़तों के साए तले, और हमारे मोहसिन व मुरब्बी भाई जावेद कुरैशी साहब, अलहाज भाई मोहम्मद सिद्दीक हिमैती साहब की शफ़क़तों के साए तले इन जवानों ने, इन बुजुर्गों ने, वो जवानों में साजिद तलानी साहब हो, अल्ताफ़ हिमैती साहब हो, शुएब मुगल साहब हो, हिमैती जवानान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कैटल कॉलोनी के जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किबला डॉक्टर साहब की माहियत में और पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करके बताया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।